तो भैया सैड फॉर बांग्लादेश। तो अब क्या कर सकते हैं, एक टीम जीतती है एक हारती है, लेकिन बांग्लादेश आपने उतना अच्छा इस साल नहीं खेला है। आप सुपर 8 में आए, अच्छा खेला आपने थोड़ा बहुत, बट आपका वो लेवल इस बार अफगानिस्तान के साथ मीट नहीं कर पाया। अफगानिस्तान ने एक्स्ट्रा मेहनत की, एक्स्ट्रा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। तो भाई नजमुल हुसैन शांतो उनके कैप्टन आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वो क्या कहते हैं, बांग्लादेशी जो जबान है उसमें भी उन्होंने बोला है, बांग्ला लैंग्वेज में भी उन्होंने किया है और इंग्लिश में भी किया। चलिए सुनते हैं उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। He controlled them well, and it seemed like a chaseable score. I think when we start our game, I think all the bowlers did a very great job. I think on that wicket we should have win the way our bowler bowled. So I think as a batting group we made a lot of poor decisions that cost us today. Coming into the game, there was a real likelihood that Bangladesh could also win. Of course, I'm sure that you knew the equation. 12.01 was for this game. But coming into the game, what was the mindset? Were you, and especially after that kind of a bowling performance, were you confident of pulling it off? Yeah, I think first of all we wanted to win the match. That is the initial plan. After first innings, when we saw 115 on the board, we had a plan that we could win 12.1 over. So that was the plan, but as I mentioned, the batting group made a lot of poor decisions. What are the takeaways for Bangladesh from the tournament now? Super 8 stage you qualified, and you were pretty close eventually to making it to the semi-finals. What are the takeaways? What are the positives that you want to talk about? I think as a whole bowling unit doing a great job, especially I mentioned Rishad, whole tournament he bowled really well. Tanzim Saqib bowled well. I felt all the bowlers did a great job. That is, we can take forward, and as a fielding group, I think we fielded really well all the matches. So there are some lot of positive things that we can get going forward. You bowled first on the wicket. Did you realize what approach you had to utilize, and where did you think you lost the game? I think bowling wise, we had a plan that taking early wickets, but I think Gurbaz and Ibrahim batted really well. But in the middle, we controlled the game. I think all the bowlers did a great job. As I mentioned, the batting group made a lot of poor decisions that cost us today. Questions in Bangla now. ক্যাপ্টেন, আমি তাসফিক পলক ক্রিক ফ্রেন্ডলি থেকে। আমি যেহেতু একমাত্র হয়তো একাধিক প্রশ্ন করব, তো প্রথমে জানতে চাই যে আমরা তো আসলে সেমিফাইনালে যাওয়ার চেষ্টাটা নিশ্চয়ই করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন আমরা যেতে পারলাম না, এরপরে আমরা ম্যাচটা আসলে জিততে পারলাম না। এমন হার নিশ্চয়ই হতাশার। তারপরে আসলে এই হারটাকে কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করবেন? না, অবশ্যই অনেক হতাশার এবং অনেক কষ্টেরও, কারণ এই ম্যাচ খেলতে আসার আগে সবারই পরিকল্পনা ছিল যে ম্যাচটা আমরা আগে জিতবো। বাট ওই রকম সিচুয়েশন যদি হয়, অবশ্যই ওই চান্সটা আমরা নিব, যেটা আমাদের হাতে ছিল। আমরা ওটা নিতে পারি না এবং পুরা ব্যাটিং গ্রুপটাই আমরা খুবই বাজে বাজে ডিসিশন নিয়েছি। আপনার কাছে কি মনে হয় যে ভারতের বিপক্ষে যে ম্যাচটা আমরা খেলেছি, সেই ম্যাচটাতে কিছু ডিসিশন নিয়ে সমালোচনা হয়েছে এবং সেটার মাসুল এই ম্যাচটাতে দিতে হলো, কিংবা বাংলাদেশ হয়তোবা সেই চেষ্টাটা করতে পারতো একটা ভালো কনফিডেন্স নিয়ে? না, ভারতের সাথে যে ম্যাচটা আমরা খেলেছি সবাই তার 100% দিয়েছে। যেই বিষয়গুলো নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে, আমার মনে হয় যে ডিসিশন ওয়াইজ শেখ মেহেদিকে আমরা খেলিয়েছি, একটা স্পিনার বেশি খেলেছি, ও ভালো বল করেছে। বাট আমি যেটা বলবো যে ব্যাটিংয়ে আমরা ওই উইকেটে হয়তো আরেকটু যদি বেশি রান করতে পারতাম, তাহলে হয়তো আজকে সিনারিটা আরেকটু ডিফারেন্ট হতো। সো ওই দিনও আমরা ব্যাটিংটা আমার মনে হয় না ঠিকমতো ইউটিলাইজ করতে পেরেছি। বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের 5 ওভার পরে যখন বৃষ্টি আসে এবং নবীর ওই ওভারটা, অর্থাৎ পাওয়ার প্লে শেষ ওভারটায় মাত্র 3 রান নিতে পেরেছিলেন ব্যাটাররা। এরপরে আবার আমরা যদি দেখি 10ম এবং 11তম ওভারে মাহমুদুল্লাহর 5টা ডট, এর পরের ওভারে আসলে 3 রান 2 উইকেট হারানো, ওই জায়গাটাই কি আসলে আমরা সেমির স্বপ্নটা হারিয়ে ফেলেছি? না, দেখেন, প্ল্যানটা এরকম ছিল যে আমরা প্রথম 6 ওভার চেষ্টা করব এবং আমাদের প্ল্যান ছিল যদি আমরা ভালো শুরু করি, আর্লি উইকেট যদি আমাদের না পড়ে তাহলে আমরা ওই সুযোগটা নিব। বাট যখন আমাদের 3 উইকেট পড়ে গেল আর্লি, তখন আমাদের প্ল্যানটা ডিফারেন্ট ছিল যে কীভাবে আমরা ম্যাচটা জিততে পারি, কারণ আমাদের প্ল্যানই আমরা কীভাবে ম্যাচটা জিততে পারি। সো তারপরে আমি বলবো যে মিডল অর্ডাররা ওইরকম ভালো ডিসিশন নেয়নি, যার কারণে আমার মনে হয় ম্যাচটা আমরা হেরে গেছি। এবং তাওহিদ হৃদয়কে আমরা দেখেছি যে তিনি এখন দলের সেরা ব্যাটার, যদি আমরা এই বিশ্বকাপে দেখি। তাকে আমরা দেখলাম 6-এ নামানো হলো। ওই সময়টা আসলে তাকে কি একটু উপরে খেলানো যেত কিনা? এবং যেহেতু বাংলাদেশ এখন বিশ্বকাপের পর্বটা শেষ, আসলে যাত্রাটা শেষ, তো আপনার কাছে ওভারঅল জার্নিটা কেমন ছিল যদি বলতেন? ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে আজকে খুব একটা করেছিলাম এবং লিটন এক পাশে ব্যাটিং করছিল, কারণ ওদের
বোলিংয়ে অনেক ভেরিয়েশন ছিল। সো ওইটার কারণে লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড কম্বিনেশন করা ছিল এবং সবাই জানতো, এটা সবাই ক্লিয়ার ছিল। সো এই কারণে এটা করা হয়েছে। ওভারঅল পুরা টুর্নামেন্ট বলবো যে প্রথমে আমি বলতে চাই যে আমরা অ্যাজ এ টিম হিসেবে পুরো বাংলাদেশের ফ্যানদের লেট ডাউন করেছি, যারা আমাদের খেলা ফলো করে বা আমাদেরকে সবসময় সাপোর্ট করেন, তাদেরকে আমরা লেট ডাউন করেছি। সো আমি টিমের পক্ষ থেকে অ্যাপোলোজাইজ। আমরা অ্যাজ এ ব্যাটিং গ্রুপ স্পেশালি আমরা দেশের মানুষকে ওরকম ভালো কিছু দিতে পারিনি, এটার জন্য অবশ্যই উই ফিল সরি। এবং গোয়িং ফরওয়ার্ড অবশ্যই আমাদের চেষ্টা থাকবে যে আমরা কীভাবে এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারি। বাট পজিটিভ দিক অবশ্যই বোলাররা খুবই ভালো বোলিং করেছে। রিশাদ এরকম একটা বড় টুর্নামেন্টে সে সবগুলো ম্যাচে অলমোস্ট ভালো বোলিং করেছে। সো বেশ কিছু পজিটিভ দিকেও ছিল, বাট ব্যাটিং গ্রুপটা আমরা পুরা ফ্যানদেরকে